السلام علیکم۔ کورس شروع کرنے سے پہلے ذرا کورس کی کانٹینٹ لسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس کورس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن کانسیپٹس کے اوپر بات ہوگی، اور یہ بھی کہ اس کو کورس کی شکل دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ علیحدہ علیحدہ بٹس میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی چیز کو کورس کی شکل دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان کانسیپٹ سے شروع کرتے ہیں اور جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک کی ذرا اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں، ذرا خصوصیات زیادہ خاص والی چیزوں میں جاتے ہیں، اور پھر اس ہی ٹاپک کو وسعت میں یعنی چوڑائی میں وڈتھ میں بھی کور کرتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو سوال ذہن میں آ سکتے ہیں، ان سب سوالوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ایڈریس کرتے ہیں تاکہ ٹوٹالٹی میں ایک مکمل طور پہ تو اس کانسیپٹ کے بارے میں جو ہے وہ مائنڈ کلیئر ہو سکے، اور نالج جو آپ گین کریں وہ کسی ایک چھوٹے سے لمیٹڈ چیز پہ نہ ہو۔ اس کانسیپٹ کے بارے میں اگر آپ کو بعد میں گفتگو کرنی پڑے تو اچھے طریقے سے انٹیلیجنٹ طریقے سے آپ گفتگو کر سکیں، اس لیے کورس کا فارمیٹ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں کریٹیوٹی، واٹ از کریٹیوٹی، کریٹیوٹی یعنی تخلیق کا عمل، تو یہ ان اٹ سیلف کافی کافی چوڑائی میں یہ چیز ہے، کافی بڑی چیز ہے، کافی وسیع ٹاپک ہے یہ، کیونکہ آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس سب کو آپ کریٹیوٹی کے اسٹینڈرڈ کے اوپر ناپ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ناپ سکتے ہیں کہ کون سا جو چیز آپ نے سوچی ہے یہ کی ہے وہ کتنی کم یا کتنی زیادہ کریٹیو ہے۔ تو اس لیے ذرا کانٹینٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ڈیفائننگ کریٹیوٹی، کہ آخر آپ اس کو ڈیفائن تو کریں، کہ ڈیفینیشن تو دیں گے کہ آخر یہ ہے کیا۔ دوسرا پھر دا ویری بیسک کویشچنس، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سوال ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، اگر ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کو پہلے ہی آپ ایڈریس کر لیں تو آپ کے لیے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ اچھی بن جاتی ہے اگلی چیزیں پڑھنے کے لیے۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے کویشچنز ہیں وہ پارٹ بی ہے۔ پارٹ سی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کریٹیولی لائف گزارنا چاہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کسی ایک خاص چیز میں کریٹیو نہیں ہونا، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی لائف کا کریٹیو ہونا چاہیے، یعنی کریٹیو لیونگ اگر آپ کی ہو تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں، پارٹ سی میں وہ کور ہوگا۔ پارٹ ڈی جو ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے کہ ایگزامپلز آف کریٹیو ایکٹس وی سی ایوری ڈے، کہ آخر جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ سب کے سب کم یا زیادہ کریٹیو ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی مثالیں بھی تو ہونی چاہیے۔ تو یہ سمجھے پارٹ ڈی جو ہے اس میں بہت ساری جو امپورٹنٹ مثالیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈیفائننگ کریٹیوٹی میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ آخر ڈکشنری میں یا کتابوں میں کون کون سی میجر ڈیفینیشنز ہیں۔ اچھا، ڈیفینیشنز کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سادہ ہو تو اس کی ڈیفینیشن آسان ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چیز کمپلیکس ہو، اگر وہ اتنا بڑا کویشچن ہو اور اتنا کمپلیکس کویشچن ہو کہ اس کی کوئی سادہ ڈیفینیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ درست نہ ہو، تو پھر اس کے اوپر تھیریز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو ہم جلدی تھوڑی تھوڑی دیر میں جو بیسک بڑی بڑی تھیریز ہیں نا، جو سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے، فلاسفرز نے کہی ہیں کہ اچھا جو تخلیق کا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا کیسے ہے، وہ اس کے پیچھے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اپنی اپنی تھیریز، اپنے اپنے جو انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں ان کو بہت جلدی سے دیکھ لیں گے، تاکہ کم از کم ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اچھا اگر ہمیں کسی کو 2 جملوں میں بتانا پڑے کہ تخلیقی عمل کیا ہے، تو ہمارے پاس تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ ہو، ہمارے پاس درست الفاظ ہو، اور درست کہنا چاہیے کہ میتھڈولوجی ہو کہ جی کس طریقے سے چیز کو دیکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے، کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کریٹیوٹی کے کانٹیکس میں۔ اس کے بعد بیسک کویشچن، یہ میں نے کہا کہ بہت سارے کویشچن آپ کے سر میں ہوتے ہیں جو کہ ایزمپشنز بھی ہوتی ہیں، جھوٹ بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کویشچن یہ ہے کہ کیا ذہانت اور کریٹیوٹی ان کا آپس میں تعلق ہے؟ کیا جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ذہین ہونا ضروری ہے؟ ہاؤ کوئکلی کین وی کریٹ تھنگس؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کریٹیوٹی تو آمد کی طرح ہوتی ہے، رات کو 12 بجے ایک آمد ہوتی ہے آپ کو، اور آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، کریٹیوٹی جو ہے وہ تو تکلیف دہ عمل ہے، سوچ کے کرنا پڑتا ہے، آپ سوچ کے ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا، پھر سوچتے ہیں پھر حل نکالتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، پھر سوچتے ہیں پھر مشورہ کرتے ہیں حل نکالتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، کہیں جا کے کوئی چھٹا جو سولوشنز ہے وہ کہیں کامیاب ہوتا ہے، تو یہ تو بہت لمبا عمل ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی جلدی سے مطلب کریٹیوٹی کا پروسیس جو ہے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ should only
کریٹیوٹی اسپیشلسٹ تھنک اپ نیو تھنگس، ایک یہ بھی چیز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بن جاتے ہیں ٹھیکیدار. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چونکہ اس چیز میں تعلیم یافتہ ہے، اس لیے ہم ہی صرف کریٹو ہو سکتے ہیں. کہ کوئی پینٹر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، تو وہ کہے گا کہ میں ہی کریٹو ہوں، باقی تم لوگ کون ہو، تم لوگ تو کبھی کالج نہیں گئے. کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی میتھمیٹیشین ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے پاس ڈگری ہے، یعنی اسپیشلٹی کا ٹھپا میرے پاس ہے، تو صرف میں ہی مسئلے کے حل نکال سکتا ہوں، کوئی اور نہیں نکال سکتا. تو اس سوال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کین وی میجر کریٹیوٹی؟ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. بہت ساری جب آپ کسی جاب کے لیے داخلے کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں یہی میجر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا خیال ہے کہ یہ بندہ کتنا کریٹو ہو سکتا ہے، ہم اس کو لیں یا نہ لیں. تو اس کے کیا کیا سسٹم ہے. ڈز کانفیڈینس ہیلپ؟ کئی لوگ کہتے ہیں میں تو اتنا شرمیلا ہوں کہ مجھ سے تو بات ہی نہیں ہوتی، تو میں کیسے کریٹو ہوں گا. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈز انوائرمنٹ کنٹرول دا لیول آف کریٹو تھنکنگ ان اس؟ یہ کہ اچھا کہیں یہ بھی ہم لوگوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بڑا ہی ہوتا ہے کہ جی وہ تو امریکہ میں رہتا ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ان کے تو ماحول ایسے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے ڈیفینیٹلی زیادہ کریٹو ہوں گے کیونکہ ان کی گورنمنٹ ان کو اتنا پیسہ دیتی ہے، ان کی یہ ہے وہ ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کا ماحول ہے، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، کیا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی بندے نے کتنا کریٹو ہونا ہے یا نہیں. ڈو وی نیڈ ٹو ہیو سم اسپیشل ایٹیٹیوڈ؟ پھر یہ بھی ایک، اب یہ دیکھیں نا، ان میں سے بہت ساری چیزیں جو کہ آدھے جھوٹ ہیں جو لوگوں نے پھیلائے ہیں اپنے اپنے فائدوں کے لیے. کہ کیا کریٹو ہونے کے لیے کوئی اسپیشل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں کروں تو میں کریٹو بن جاؤں گا، میں ایسے کپڑے پہنوں، میں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ میرا ہو، میرے ہاتھ میں سگریٹ ہو، اور میں ہر ایک کو ڈسمس کروں تو پھر مجھے لوگ کریٹو سمجھیں گے یا میرے اندر کریٹیوٹی ہوگی. اس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈو سری الیکسا اینڈ گوگل ہیلپ اس بی مور کریٹو؟ ایک یہ بہت بڑا کوشچن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں امریکہ میں تو لوگ اس سے کریٹو ہوتے ہیں. کہ میں امریکہ کی جیسے ایگزامپل دیں، مطلب فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، کہ جی ان کے پاس ٹولز رہتے ہیں، ان کے پاس گوگل ہے، ان کے پاس الیکسا ہے، سری ہے، جو ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے وہ خود تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ ان کو بتا دیتے ہیں. گوگل کو جو چاہو کرو، یوٹیوب پہ جو چاہو ڈالو، دوسرے آپ کو بتا دیں گے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے جو انٹیلیجنس کے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز ہیں، یہ ہمیں زیادہ کریٹو بناتے ہیں یا کم کریٹو بناتے ہیں. کین وی بی کریٹو ان گروپ؟ کیا کریٹیوٹی یعنی تخلیق کا عمل ایک بندے کا کام ہے یا گروپ میں بھی، یعنی ایک 7-8 لوگ مل کے بھی کوئی کریٹو کام کر سکتے ہیں. پارٹ سی جو ہے وہ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ کافی ساری کتابوں سے کنسلٹڈ یہ کورس ہے، کیونکہ ظاہر ہے ساری چیزیں آپ کو پیدائشی طور پہ تو نہیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. یہ جو پارٹ سی ہے یہ ایک بہت بڑے میجر تھنکر ہے. ان کی میں ان سب چیزوں کی جو ریفرنس ہیں وہ بھی لنکس بھی ساتھ دوں گی تاکہ آپ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ آسانی سے آپ کو پتا ہو کہ وہ مٹیریل کہاں پڑا ہوا ہے. کچھ چیزیں آن لائن بھی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو خریدنی پڑے گی. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اسپیشلسٹ کی چیز ہے جو کہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اگر آپ کریٹیولی جینا چاہتے ہیں تو کریٹیو لیونگ کے فائدے کیا کیا ہیں؟ 12 فائدے، 12 پوٹینشیل بینیفٹس آف لیونگ کریٹیولی. اب پوٹینشیل کا مطلب کیا ہے کہ یہ فائدے ہیں، یہ 12 فائدے موجود ہے اگر آپ تخلیقی زندگی گزارتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. یعنی ان میں پوٹینشیل، یعنی ان میں کہنا چاہیے بہت زیادہ چانس ہے کہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ سارا اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اگر آپ ایسے ہی کھڑے کھڑے ذرا سا اس کی ٹینشن دی اور پھر آگے چلے گئے تو اور بعد میں آپ کہیں گے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ آپ نے اس کا جو پورے اثرات ہیں اس کی پوری محنت نہیں کی. اب وہ 12 پوٹینشیل بینیفٹس کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ ڈائنامک زندگی گزارتے ہیں، کانشیس، کہ آپ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو واقعی پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں. ہیلتھ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. نان ڈیفینسو بھی بڑی ایک مزے کا کانسیپٹ ہے کہ اب دیکھیں بحثوں مباحثے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ تم یہ کر لو تو ایک دم وہ بات نہ سے شروع کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. ہر چیز کو انکار سے وہ بات شروع کرتے ہیں. یعنی ان کو جو مشورہ یا جو بات کی جائے پہلے وہ اس کو انکار کرتے ہیں، بعد میں اپنی بات کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو ہونا. کہ یعنی وہ لوگ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں انکانشیسلی کہ
उनको जो पता है वो सबसे बेहतर है, और वो अपने ख्यालात किसी और की वजह से चेंज नहीं करेंगे। तो क्रिएटिव लिविंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप नॉन डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको कोई बात कर रहा होता है तो आप उसको सुनते हैं, बजाय इसके कि पहले ही उसको मना कर दें, पहले ही से सोचें कि ये गलत है। तो बहरहाल अगर आप इल्म हासिल करने में ओपन माइंडेड होंगे तो आप ज़ाहिर है उसका आपको फ़ायदा ही होगा। फिर ओपन होते हैं, फिर इंटेग्रेटिंग, इंटेग्रेटिंग का मतलब होता है कि समझे कि बहुत सारी चीज़ें जब बहुत सारे असरात को आप इकट्ठा कर दें तो ज़ाहिर वो जो फिर इकट्ठा करके जो चीज़ होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। यानी छोटे छोटे फ़ायदों के बजाय छोटे छोटे फ़ायदे जब इकट्ठे कर दें तो वो बड़ा फ़ायदा बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें समझिए कि इंटेग्रेट हो जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है। ऑब्जर्विंग एक्टिवली, आप ऑब्जर्वर बड़े अच्छे बन जाते हैं। केयरिंग, यानी आपको दूसरों का लिहाज और ख्याल भी आ जाता है। कोलैबोरेटिव, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब आपको पता चलता है कि जब आप क्रिएटिव लिविंग सीख जाते हैं तो आप एमी खामखा दुश्मनियाँ नहीं पालते। इस खामखा में ये नहीं कहते कि मैं तो वो करूँगा जो किसी और ने नहीं किया। आप उस दूसरे तरीके से सोचते हैं। आप कहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ज़रा इसको तो गौर करके देख लें। अगर दूसरे अच्छा कर रहे हैं तो मैं खामखा में कहूँ कि भी मैंने वो नहीं करना और अपना नुकसान करूँ। तो कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि फिर आप मिल के सोचते हैं। तो एक सीधी-सी बात है कि जब एक ज़हन सोचेगा, चांसेस ये है कि उससे गलती होगी, लेकिन जब 2 ज़हन सोचेंगे, बीच में मशवरा इन्वॉल्व होगा, तो चांसेस ये हैं कि सॉल्यूशंस बेहतर होंगे। एंड्रोजनस, इसको छोड़ दें, इसको बाद में देखेंगे। डेवलपिंग, ब्रेव, ये सारी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं आप में अगर आप सक्सेसफुली गौर करके क्रिएटिव लिविंग्स के तमाम जो है ना चीज़ें पूरी करते हैं और सीखते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेंगे। उन चीज़ों की एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्रिएटिव काम है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनका आपको शायद ना पता हो कि वो क्रिएटिव में आते हैं। तो ये समझिए कि एक एक छोटी छोटी गुफ्तगू में, छोटे छोटे लेक्चर में हमने इन चीज़ों में देखना है कि आखिर इन चीज़ों में क्या चीज़ होती है जो क्रिएटिव होती है, और क्या चीज़ होती है जो कि आप किसी और से सीखते हैं। यानी कुछ चीज़ होती है जो आप दूसरों से सीखते हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने खुद तख्लीक की है, लेकिन जो दूसरों से सीखते हैं उसकी बेस पे जो इल्म आपको हासिल होता है उसकी बेस पे आप फिर नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। शायरी, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग थ्रू टेक्सटाइल क्राफ्ट्स। एक तो नॉर्मल स्टोरी टेलिंग होती है, आप जो कहानी लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे विजुअल आर्ट्स के थ्रू भी, क्राफ्ट्स के थ्रू भी स्टोरी टेलिंग होती है। उसमें से एक ये है कि जो टेक्सटाइल के क्राफ्ट्स हैं, जो कपड़े बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, उनके ज़रिए भी स्टोरी टेलिंग होती है। टैटूज़, ये टैटूज़ भी एक बहुत क्रिएटिव काम है। म्यूज़िक जॉनरास के, म्यूज़िक के तो जॉनरा जिसको हम कहते हैं ना कि ये कंट्री म्यूज़िक है और ये क्लासिकल म्यूज़िक है और ये फ़ोक म्यूज़िक है, तो जितने जॉनरास बनते हैं वो भी इंतहाई, मतलब जॉनरास का बनाना इन इटसेल्फ बड़ा क्रिएटिव काम है। मिथ्स एंड लेजेंड्स, कि आखिर जो कहानियाँ बनी हुई थी पीछे, वो वो कैसे बनती हैं, जो किस्से कहानियाँ होती हैं। उसमें एक सब टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक जोसेफ कैम्पबेल है, एक थिंकर, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इंसान की साइकी के ऊपर उसने बड़ी मज़ेदार, उसने छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं। उसमें से एक जो किताब है, उसमें बड़ा अच्छा उसने ज़िक्र किया हुआ है कि जिस जिस बंदे को हम कहते हैं ना हीरो, अब वो हीरो इमेजिनरी भी होता है, जैसे सुपर हीरोज़ होते हैं या फ़िल्मों में होते हैं। लेकिन हीरो सचमुच का भी होता है। आप अपने वालिद को भी हीरो समझते हैं, या किसी ने किसी की जान बचाई, आप उसको भी हीरो कहते हैं। तो आखिर जो हीरो है वो कैसे बनता है? 10 स्टेजेस के थ्रू बनता है। तो वो 10 स्टेजेस इसमें बयान की हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। ये किताब बस आज से कोई 15-16 साल पहले मैंने पढ़ी थी और आज तक मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि जो उसमें 10 स्टेजेस उन्होंने बयान की हुई हैं वो वाक़ई ही, आप उसको हर हफ्ते जब भी कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आता है तो आप देखते हैं कि हाँ, ये देखिए ना कि ये एक नॉर्मल बंदे से हीरो के स्टेटस पे जब कोई बंदा आता है, तो वो किस प्रोसेस से गुज़र के आता है, वो इंतहाई क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी इन फोरेंसिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोरेंसिक इंजीनियरिंग होती है कि अगर कोई इंजीनियरिंग का काम किया किसी ने, कोई पुल बनाया, कोई जहाज़ बनाया, कोई शिप बनाई, कोई छोटी-सी कोई गैजेट मशीन बनाई और वो तबाह हो गई किसी वजह से, उसकी फंक्शन में खराबी आ गई। तो आखिर ये खोज कैसे लगाएँगे कि कौन-सी चीज़ की वजह से इसके फंक्शन में खराबी आई है? तो उसको फोरेंसिक इंजीनियरिंग कहते हैं कि इंजीनियरिंग के काम में, यानी कोई भी मैकेनिकल चीज़ आपने बनाई, उसकी जो उसमें जो खराबी हुई है, वो खराबी तलाश करना, खोज लगाना कि वो खराबी कहाँ हुई।
बर्थ ऑफ रिचुअल्स, जो हमारी रसूमात होती हैं वो कैसे बनती हैं, उसमें कौन से क्रिएटिव चीज़ें, आखिर क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि कोई मसला था उसको आपने हल किया, तो आखिर कौन से मसले जो थे वो मौजूद थे जिसकी बेस पे एक रवायत बन गई, फिर ऐसा ऐसा वो रस्म बन गई। इमेजिन फ्यूचर्स, आखिर आप इमेजिनेशन होती है तो आप फ्यूचर का सोचते हैं, तो वो कौन कौन से टाइप के फ्यूचर्स हैं। इमेजिन्ड वर्ल्ड्स, दूसरी दुनियाओं के बारे में भी आप सोचते हैं। अब अंडरग्राउंड लैंडस्केप्स हैं, भाई अंडरग्राउंड लैंडस्केप्स कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे कौन सी दुनियाएं होती हैं, आइलैंड्स, अंडर वाटर वर्ल्ड्स, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया, यूक्रोनियाज, पैराकॉस्म्स, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े से स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये हमारी लाइफ का पार्ट है। ये सारी वो इमेजिन की हुई दुनियाएं हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि मैं देखी ही नहीं हुई, लेकिन हम इनके बारे में सोचते हैं। तो ये जो जो हमारी तखयलाती दुनियाएं होती हैं, ये उसकी टाइप्स हैं। फिर नए बर्ड्स कैसे बनते हैं, वो भी तो कोई तख्लीक करता है। गेम्स कैसे बनती है, वो भी तो कोई तख्लीक करता है। इमेजिन्ड फूड्स, खुराक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी जब आप इमेजिन करेंगे, तखयलाती फूड्स होंगी, वो क्या होगी। तखयलाती का मतलब ये है कि जब रूह अफ़ज़ा नहीं बना था तो कोई सोचता था कि कोई ऐसा ड्रिंक हो जो मीठा भी हो और ठंडा भी हो और खुशबूदार भी हो, तो उस वक़्त तक वो इमेजिनेशन में ही था, लेकिन जब किसी ने उसको डेवलप किया तो वो रियल बन गया। इसका मतलब है कि खुराक के बारे में भी ऐसे लोग सोचते रहे हैं और अब भी सोचते हैं कि क्या हो सकता है जो कि ऐसा हो, तो ज़रा उसकी बात भी कर लेंगे। क्रिएटिव पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और हमारी बड़ी हिस्ट्री है इस चीज़ की कि जब सियासी तौर पे अनरेस्ट होता है, सियासी तौर पे कोई कौम या कोई सोशल ग्रुप जो है वो अंडर प्रेशर होता है या तकलीफ में होता है, तो वो अपनी जो रेजिस्टेंस है या एहतजाज है वो कैसे रिकॉर्ड कराता है। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये होता है सटायर एंड मीम्स के, तंजो मिज़ाह और ये जो कार्टून शार्टून बना लेते हैं। पॉलिटिकल आर्ट फॉर्म्स के, आखिर आर्ट जो है, जो आप पेंटिंग्स और स्कल्पचर और स्ट्रीट थिएटर करते हैं, जो कुछ भी है वो भी तो आर्ट ही है। तो उसमें पॉलिटिकल नेचर का कौन सा आर्ट अब तक हुआ है जिसमें जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है या जो भी रजीम है उसको, उसकी जो नाइंसाफी है उसको क्रिटिसाइज किया हो। एक एग्जांपल उसकी मैक्सिकन बैलेड्स और गानों की है कि आखिर बहुत सारे नगमे और बने, और मैक्सिकन बैलेड्स तो खासतौर पे बड़ा एक मशहूर एक इंसिडेंट इंसिडेंट क्या एक किस्सा है कि नगमों और गानों के तरानों के जरिए गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करना। फिर क्रिएटिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, ये तो पॉलिटिकल इनजस्टिस है कि सियासी तौर पे नाइंसाफी हो, कई दफ़ा सोशल यानी समाजी तौर पे भी जो नाइंसाफियाँ होती हैं उसके ऊपर भी जो एहतजाज की चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी इंतहाई क्रिएटिव होती हैं, जिनमें से एक चीज़ है पॉपुलर जोक्स एंड स्टैंड अप कॉमेडी। जो मजाक करते हैं और लतीफ़े बनाते हैं, वो कैसे होता है। स्ट्रीट आर्ट कैसे, रैप म्यूज़िक, रैप म्यूज़िक तो ख़ास तौर पे इस चीज़ की बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ के जी कोई ख़ास सोशल ग्रुप है, कोई ख़ास नस्ल है, कोई ख़ास तरह के लोग हैं जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म हुए, तो फिर उन लोगों ने अपने जो ज़ुल्म थे वो कैसे रिकॉर्ड कराने शुरू किए और कैसे वही कहते हैं ना मुँह पे मारने शुरू किए कि ये तुम लोग हमारे साथ करते रहे हो। तो म्यूज़िक के ज़रिए जो जो किया है उसका रैप म्यूज़िक उसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। फिर डिबेटिंग, मीडिएटिंग एंड आर्बिट्रेटिंग, के झगड़ा हो रहा है 2 फरीकों में। अब 2 फरीक 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 फरीक 2 कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। तो आखिर उसमें आप झगड़े को कैसे मीडिएट करेंगे, उसमें भी इंतहा की क्रिएटिविटी चाहिए होती है क्योंकि कई जगह दोनों दुरुस्त होते हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे के मुखालिफ भी होते हैं। तो फिर उसका क्या करें? इमेजिन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटीज़, क्रिएशन ऑफ प्रोफैनिटी, ये आखिरी टॉपिक है और मेरे हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग भी। प्रोफैनिटी होती है गाली-गलौच। आखिर हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ किस्म के बैड वर्ड्स होते हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, जो गुस्से में आप इस्तेमाल करते हैं। प्रोफैनिटी का मतलब यही है कि ऐसे अल्फाज जो कि गुस्से में एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए या एक दूसरे को रियलिटी चेक दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, गालम गलूच भी हम कहते हैं, तो आखिर वो भी तो क्रिएट होती है। कोई क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट होती है। तो ये हमारी टॉपिक लिस्ट है जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।